सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 1 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। कूल खाउछि बुढ़ा बलंग नदी आँ को चली जाउछि दुई गाँ धीरे धीरे कराल रूप देखाउछि बुढ़ाबलंग नदी कूल खाई गाँ आड़कू माड़ी आसुछि। किछि वर्ष मध्यरे मयूरभंज जिला सामाखुंटा ब्लॉकर चणाबाड़िया और अक्षरशिला गाँ नदी गर्भरे लीन हेब एने आशंका सृष्टि होइछि। तेबे प्रतिकार पई प्रशासन को बारंबार गुहारी कले भी सुफल मिलुनी। दुई गाँर शताधिक परिवार बेघर और भूमिहीन होइजिबार आशंका सृष्टि होइछि। 2013 रे आसिथिबा बात्या फाइलिन प्रभाव रे बुढ़ाबलंग नदीर गतिपथ बदली जाइतला। सेबेठु भयरे रहुचंती मयूरभंज जिला सामाखुंटा ब्लॉकर चणाबाड़िया और अक्षरशिला गाँ लोके। प्रतिवर्ष बन्यारे नदी कूल खाई 10 ରୁ 20 मीटर गाँ आड़कू माड़ी आसुछि। 15 एकरु अधिक चाष जमी नदी गर्भरे लीन होइगलानी। तेबे नदी गर्भठारु गाँर उच्चता 25 फुट्रु अधिक हेब, दूरता मात्र 200 मीटर। एही प्रक्रिया जारी रहिले किछि दिनरे दुईटी गाँ मानचित्रु हजिजिबार आशंका रही। तेबे दुई गाँ को बंचाइबा पई 2023 फेब्रुआरी जिलापालଙ୍କ जनशुणाणी रे ग्रामवासी गुहारी करथिले मध्य एपर्यंत कौनसी सुफल मिल पारि नाही। सुधुरुची भारत और चीन संपर्क राष्ट्रपति को चिठी लिखिले जिनपिंग। रूसिया ठारू तेल किणिबा परे भारत उपरे 50% टैरिफ लगाइछि अमेरिका, किंतु एहा परे भी रूसिया ठारू तेल किणिबा बंद करिनि भारत। यारि मध्यरे चीन सह भारतर संपर्क मध्य धीरे धीरे सुधुरिबारे लागिछि। एथिपई चीन गस्तरे अछंती मोदी सरकार। तेबे यारि भितरे चीन राष्ट्रपति जिनपिंग भारतर राष्ट्रपति को एक चिठी लिखिथिबा जणा पड़िछि। तेबे एही चिठी रे कोन उल्लेख करा जायछि से नै वर्तमान पर्यंत कोनोसी सूचना मिल पारि नाही। तेबे अमेरिका चाहे पूरा विश्व ता कंट्रोल रे रहू, हेले एबे आउ से समय नाही जे अमेरिका जहा कहबो पूरा विश्व ताहा कथा को मानि लेबो। यारि भितरे चीन उपरे भी शुल्क लागू करिथिला अमेरिका। खाली चीन नुहे बरं भारत उपरे भी 50% टैरिफ लागू करिछि अमेरिका। तेणु भारत एबे अमेरिका उपरे भी असंतोष जाहिर करिछि। ट्रम्प प्रशासन चीन सामग्री उपरे जो शुल्क लगाइथिले ताहा विश्व अर्थनीति रे बहुल परिवर्तन आनिथिला। एही शुल्कर मुख्य उद्देश्य थिला चीन रो ट्रेड सरप्लस ह्रास करबा एवं अमेरिकार उद्योग गुड़ी को सुरक्षा देबा। यार प्रभाव केवल चीन किंबा अमेरिका रे सीमित न रही भारत समेत अनेक देशर वाणिज्य नीति को मध्य प्रभावित करथिला। खूब शीघ्र समाधान हेबो महानदी जल विवाद कहिले मनमोहन सामल। महानदी समस्यार खूब शीघ्र समाधान हेब केन्द्र गृहमंत्री समाधान नहीं परामर्श देथिले। प्रथमे सचिव स्तरीय एवं परे मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक एवं आलोचना होछि। एने सूचना देइछंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। से कहचंती महानदी प्रसंग रे समाधान बदलरे केस करी लंबा रास्ता ग्रहण करिबार नथिला। पूर्व सरकार जदि गोटे सकारात्मक पदक्षेप नहीं थांते तेबे एते बाट भोगिबाको पड़ी नथांता। छत्तीसगढ़ को विरोध करबा जल कमिशन आगरे धारणा देबा समाधान रो बाट नुहे। पानी समुद्र को बही जाउछि आमे अटकाई पारिले नाही, छत्तीसगढ़ ब्यारेज कला। तेबे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल आउरी मध्य कहचंती जे बीजेडी सरकार एते वर्ष भितरे गोटे ब्यारेज मध्य करि नाही। लोकंको भ्रमित करी रखिथिले पूर्व सरकार। आपोस आलोचना माध्यम रे यह समाधान हेबो। सबु दल को आमे आह्वान करिबु समस्ते बसंतु आलोचना करंतु एवं यार समाधान रो बाट बाहर करंतु। आधार कार्ड को ने आसिला बड़ अपडेट नुआ गाइडलाइन जारी। जदि आपण भी आपणको पिलांको आधार कार्ड अपडेट कराई नांती ताहले शीघ्र कराई नियंतु। वर्तमान पिलांको पई भी आधार कार्ड कराइबा बाध्यतामूलक होई जायछि। एथिपई यूआईडीएआई जारी करिछि नुआ गाइडलाइन। एणु स्वतंत्र भावे समस्त राज्य बा केन्द्र शासित अंचल को चिठी लिखि अवगत करा जायछि। एणु आपणको आपणको आधार कार्ड तुरंत अपडेट कराइबा जरूरी अटे। पिलांको 5 वर्ष बयस होइथिबा बेले आधार कार्ड कराइबाकू हेबो। या परे 15 वर्ष बयस रे पुणी थरे आधार कार्ड अपडेट कराइबाकू हेबो। तेबे एथिपई विशेष चिंतित हेबार आवश्यकता नाही, कारण यूआईडीएआई कहिछि आधार कार्ड अपडेट पई प्रत्येक स्कूल रे कैंप लागिबो। वर्तमान यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एप्लिकेशन को स्कूल को समस्त तथ्य प्रदान करिबो यूआईडीएआई।
ଯାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ UIDAI ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏହିଭଳି 17 କୋଟି ଏମିତି ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। 5 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 4 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହିତ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପରି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ NSE ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 16ଟି ନୂଆ NSE ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଇସିଆଁ ସହିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହେଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ସାଲେପୁରକୁ NSE ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଇନ୍ଦା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାତ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ଏବଂ ଜୟପାଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟାଙ୍ଗୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ନୂଆ NSE ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି NSEରେ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆକୁ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କା, ଛତ୍ରପୁର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରାକୁ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ବନାମ ତ୍ରିଶକ୍ତି, ଭାରତ ଆସିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର 3 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। SCO ମଞ୍ଚରୁ ଟାରିଫ୍ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋଦି ଓ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଯଦିଓ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ବିରୋଧରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମିଟ୍ ସରିବା ପରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଘୋର ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବଳ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କହି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। ମୋଦିଙ୍କ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ଓ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାରତ ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ। ଆମେରିକାର ଏକଚାଟିଆ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତ, ଚୀନ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ଚାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଏପରି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତ, ରୁଷ, ଚୀନର ତ୍ରିଶକ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ କଡ଼ା ନିୟମ। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ କିଣି ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋଦି।
रविवार दिन चीनर तियानजिनरे एससीओ सम्मेलन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग द्विपाक्षिक आलोचना करथिले। एही समय उभय देश पारस्परिक सहयोग वृद्धि और संपर्क को सुदृढ़ करने ପାଇଁ सेमानंकर प्रतिबद्धता प्रकाश करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन राष्ट्रपति जिनपिंग साक्षात आतंकवाद प्रसंग को दृढ़ भाव में उठाई एसत आतंकवाद को एक विश्व विपद बोली कही से आतंकवाद विरोध में लड़ाई रे भारत को समर्थन करने को चीन को निवेदन करथिले। मंत्रालय अनुसार प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जिनपिंग को 2026 रे भारत आयोजन करने को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को निमंत्रण करिसेंती। जिनपिंग सह आलोचना रे प्रधानमंत्री मोदी द्विपाक्षिक संपर्कर निरंतर विकास पई सीमांत अंचल रे शांति एवं शांतिर गुरुत्व पर आलोचना करथिले। मोदी एवं चीन सीमा समस्यार एक निरपेक्ष युक्तियुक्त एवं पारस्परिक भाव में ग्रहणीय समाधान पई प्रतिबद्धता प्रकाश करथिले। सेमाने गत वर्ष सैनिक मानकर सफल प्रत्याहार एवं सेबेठारु सीमारे शांति बजाय रहिथिबा उपरे मध्य संतोष प्रकाश करथिले। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी को कहिथिले जे उभय देश बंधु होई रहिबा हेउछि सठिक पसंद। से गुरुत्वारोप करथिले जे हाथी एवं डार्गन परस्परर सफलता पई एकाठी काम करिबा उचित। कलाधन विरोध रे एसआईटी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। एसआईटी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक एसआईटी उपाध्यक्ष जस्टिस अरजित पशायतଙ୍କ अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइथिला। ए बैठक तेबे ओडिशा पुलिस विजिलेंस विभाग आयकर विभाग प्रवर्तन निर्देशालय एवं अन्य तदंतकारी एजेंसी गुड़िकर वरिष्ठ अधिकारी माने एथिरे जोग देथिले। तेबे बेआईन अर्थ कारबार और कलाधन प्रसंग रे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबा सहित विभिन्न विभाग पक्षरु कलाधन प्रसंग रे करा जायथिबा तदंत और अनुसंधानर स्थिति संपर्क रे बैठक रे उपस्थापन करा जायथिला। दुर्नीति पाई तत्कालीन निर्वाही अधिकारी मधुस्मिता सिंह निलंबित। दुर्नीति पाई तहसीलदार निलंबित। झारसुगुड़ा जिला बेलपाहाड़ म्युनिसिपालिटी दुर्नीति घटना रे बड़ कार्यानुष्ठान होइछि। बेलपाहाड़ म्युनिसिपालिटी तत्कालीन निर्वाही अधिकारी मधुस्मिता सिंह को निलंबित करा जायछि। स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट दाखल पर राजस्व विभाग कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। तेबे मधुस्मिता सिंह वर्तमान मयूरभंज जिला जामदार तहसीलदार अछंती। तांको विरोध रे 4 कोटी रु अधिक टंकार आर्थिक हेरफेर अभियोग रहिछि। एबे एही दुर्नीतिर तदंत करुछि क्राइमब्रांच रो अर्थनैतिक अपराध शाखा। तेबे पूर्वरु एही दुर्नीति मामला रे बेलपाहाड़ म्युनिसिपालिटी रो अकाउंटेंट गिरफ होइथिले। इंडी मेंटो पई तेजस्वी अडुआ निजकु एकतरफा मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा कले। इंडी मेंटो अडुआ बढ़ाइछंती तेजस्वी यादव। आरारे आयोजित भोट अधिकार यात्रा रे निजकु एकतरफा मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करबा परे एबे सरगरम होइछि बिहार राजनीति। बड़ कथा हेउछि याकु नै अन्य मेंटो सहयोगीक मध्यरे द्वंद्व बढ़ि जायथिबा बेले एही प्रसंग रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुह खोली नाहंती। सबठारु बड़ कथा हेउछि तेजस्वीक घोषणा करबा समय राहुल गांधी अखिलेश सिंह यादव मध्य मंच रे उपस्थित थिले। या राहुलक पई अडुआ स्थिति सृष्टि करुथबारु से एही प्रसंग रे मुह खोली नथिबा जणा पड़िछि। तेबे बिहार रे एही चलिथिबा भोट अधिकार यात्रा कांग्रेस और आरजेडी रो शक्ति प्रदर्शन क्षेत्र पलटछि। किंतु निजकु एकतरफा भावे बिहार महामेंटर मुख्यमंत्री प्रार्थी करी इंडी मेंट पई विवाद बढ़ाइछंती तेजस्वी यादव। खाली एतिक नुहे आरारे एक रैली रे उद्बोधन दे तेजस्वी बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊपर मध्य आक्रमण करी तांकु कॉपी कैट मुख्यमंत्री बोली कहचंती। नीतीश केवल तांको नीति को नकल करी घोषणा करुछंती बोली बिहार पूर्वतन उप मुख्यमंत्री अभियोग करछंती। तेजस्वी साधारण जनता को पचारिथिले सेमाने जणे असली मुख्यमंत्री चाहुंचंती ना नकली। चाकरी कराय देबाकू कही चलंता गाड़ी रे युवती को गणदुष्कर्म 2 अभियुक्त गिरफ। मयूरभंज जिला उदला थाना अंचल रे मासक मध्य तृतीय गणदुष्कर्म घटना साधारण रे आलोड़न सृष्टि करिछि। पूर्वरु 2 जण छात्री गणदुष्कर्मर शिकार होइतिबा बेले एथर जणे युवती को गाड़ी भितरे गणदुष्कर्म करी रास्ता रे फोपाड़ी दे जाइछंती दुर्बृत्त। चाकरी प्रलोभन देखाई युवती को घर डाकी आनी 5 जण दुर्बृत्त दुष्कर्म करितिबा अभियोग होइछि। तेबे एही घटना रे पुलिस 2 जण को गिरफ करिछि। तेबे
5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଠେଲି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଫେରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଉଦଳା ଥାନା ଆସିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦଳା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 356/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ବୋଝ ସହିବେନି ସରକାର, ସୌର ଚାଳିତ ହେବ ସରକାରୀ କୋଠା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ବିଜୁଳି ବୋଝ ସହିବେନି ସରକାର। ଏଣୁ ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠା ହେବ ସୌରଚାଳିତ। ସବୁ କୋଠାରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ରେସ୍କୋ ମଡେଲରେ ଏହିସବୁ କୋଠାକୁ ସୌର ଚାଳିତ କରାଯିବ। ଏନେଇ 1,500 ସରକାରୀ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓରେଟା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ସର୍ଭେରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୌର ଚାଳିତ ହେବ ଏଣିକି ସରକାରୀ କୋଠା। ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ବିଜୁଳି ବୋଝ। ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଜୁଳି ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ସୌର ଶକ୍ତି। ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠା ହେବ ସୌର ଚାଳିତ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଓରେଟା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି କୋଠା ସର୍ଭେ। ସର୍ଭେ ଲାଗି 3ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଏନର୍ଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ୱାର୍କସପ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ବର୍ଷ୍ୟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସର୍ଭେରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଓରେଟାକୁ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୋଟ 1,502 ସରକାରୀ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ରେସ୍କୋ ମଡେଲରେ ସୌରଚାଳିତ ହେବ ସରକାରୀ କୋଠା। ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ବାଲିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶା ବାଲିପଟା ସାର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାର ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଟପାଡ଼ ବାସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ। ଜାପାନକୁ 2-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ବିହାରର ରାଜଗିରିରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖି ପୁଲ୍ ଏରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ 3-2ରେ ଜିତିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୀନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ 4-3ରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ପାଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନେ ସୁପର 4ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲ୍ ଏର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2ଟି ବିଜୟ ପରେ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଲା ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଟ୍ରମ୍ପ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି 56,900ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହ
79 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ କଳାଦାଗ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖିଯାଇଥିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ କ୍ଷତର ସମାନ ଫଟୋ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ସେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଫିଟ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଗୁଜବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନୀରବ ରହିଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ବେଆଇନ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଅପିଲ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଝିଅମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଏବଂ 5 10,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।